గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెల్కమ్ టు స్వతంత్ర. నేను మురళి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. సేవ్ డెమోక్రసీ పేరుతో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా, నిరసనలో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, కాంగ్రెస్ నేతలు. ఏపీ అధికారులతో ఈసీ బృందం భేటీ, ఎన్నికల సన్నద్ధతపై సమీక్ష. సింగరేణి ఎన్నికలపై భారీ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన కేసీఆర్, పోటీకి దూరంగా ఉండాలన్న గులాబీ బాస్. హైదరాబాద్లో ఈ ఏడాది పెరిగిన క్రైమ్ రేట్, గతంతో పోలిస్తే 19% పెరిగిన రేప్ కేసులు. రిపబ్లిక్ డే ముఖ్య అతిథిగా ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడికి ఆహ్వానం, బైడెన్ రాలేకపోవడంతో ఇమాన్యుయల్ మాక్రాన్కు ఇన్విటేషన్. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ దగ్గర రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने यह नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया? अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है।
हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, धमका दोगे। आप अग्निवीर योजना लाए हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके नेता, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। और आपसे अनुरोध है, ताली बजा के अपने बोर्ड ऊपर उठा के झंडे हिला के खड़गे साहब का स्वागत कीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, जो सरकार निकम्मी है, हर जोर जुल्म की टक्कर में तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आदरणीय खड़गे साहब, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मंच पर थोड़ा पहले शांति से सुनो, फिर उसके बाद जोर से तालियां बजाओ। मंच पर बैठे हुए नेता राहुल गांधी जी, पवार जी, येचुरी जी, डी राजा जी, शिवाजी, डीएमके के नेता, आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता और बहुत से हमारे इंडिया अलायंस पार्टी के जो भी नेता यहाँ बैठे हैं, क्षमा चाहता हूँ मैं सबका नाम नहीं ले सकता समय के अभाव से। मैं इतना ही कहूँगा कि आज इंडिया अलायंस के सभी नेता यहाँ पर आए।
ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత తామందరిపై ఉందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. ఇందిరా పార్క్ దగ్గర కాంగ్రెస్ నేతలు ధర్నా నిర్వహించారు. దేశంలో స్వేచ్ఛ లేదన్న ఆయన బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తోందని విమర్శించారు. అసలు దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా అని ప్రశ్నించారు. ప్రశ్నిస్తే అరెస్టులు చేయడం దుర్మార్గమైన చర్య అని విమర్శలు చేశారు. హోం మంత్రిని కనీసం ఒక స్టేట్మెంట్ అయినా ఈ సభలో ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే అసలు దాడి సంబంధించినటువంటి సమాచారమే లేదన్నట్టుగా, ఏమీ జరగలేదన్నట్టుగా ఈ ప్రధానమంత్రి గారు కానీ హోంమంత్రి గారు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ కార్యకలాపాలు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ఈ భారతదేశం ఈరోజు ఎటువంటి శక్తుల చేతుల్లో ఉందో దీని ద్వారా మనకు అర్థం అవుతా ఉంది. ప్రజాస్వామ్య దేవాలయంగా గుర్తించబడేటువంటి భారత పార్లమెంట్ పైన దాడి జరిగితే ఆ పార్లమెంటులో ఇండియా కూటమి ఎంపీల సస్పెన్షన్కు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ దేశవ్యాప్త ఆందోళనలు చేపట్టింది. ఈ నిరసనల్లో ఇండియా కూటమి నేతలు పాల్గొంటున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్ వద్ద నిర్వహించిన ధర్నాలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు, ఆప్ నేతలు, ఇతర పార్టీల నేతలు పాల్గొన్నారు. ఈనాడు పార్లమెంటు పైన దాడి జరగటం అంటే అది అంబేద్కర్ గుండె పైన దాడి జరిగినట్లు. అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగ గుండె పైన దాడి జరిగినట్లు. పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఈ దాడి ఎందుకు జరిగింది అని ఒక ప్రకటన చేయమని అడిగితే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హిట్లర్ ముసోలిన్ లాగా వాళ్ళిద్దరు తయారై ప్రశ్నించినందుకు 146 మందిని ఇవాళ పార్లమెంట్ నుంచి బయటికి పంపించారంటే ఏదో ఒకరోజు ఈ హిట్లర్ ముసోలిన్కి గతి పట్టినట్లుగానే ఆ రోజుల్లో అమిత్ షా, నరేంద్ర మోడీలు కూడా భారతదేశ ప్రజలు అదే పద్ధతుల్లో ఆ గతే చూపెడతారు. ఏదో ఒక రోజు నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షాలు జైలుకి వెళ్ళి ఊసలు లెక్క పెట్టవలసినటువంటి పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈనాడు అపోజిషన్ లో ఉన్న వారికి ఈక్వల్ రైట్ ఇచ్చాడు. ఎలా మీరు పవర్లు ఉన్నారు, పవర్లు ఉన్నప్పుడు మాకు మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. మా నోరు నొక్కే కార్యక్రమం ఏమిటని నేను అడుగుతున్నా. అంతటితో కాదు, నేను కూడా 3 సార్లు రాజ్యసభలో ఉన్నా. వాజ్పేయి చూసా, అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీని చూసినాం, అదేవిధంగా దేవగౌడ్ను చూసినాము, సోనియా గాంధీ, ఇందిరాగాంధీని చూసాం. కానీ ఇలాంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం నా జీవితంలో చూడలే. అట్ ఏ టైం 146 మందిని బయటికి పంపించేసి బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి లాను మార్చి ఇవాళ బిల్లు తీసుకొచ్చి పాస్ చేసుకున్నారంటే ఇంత దుర్మార్గం ఎక్కడ ఉన్నదా అని అడుగుతున్నా. అదే వేరే ఎంపీ అయిన ఉంటే, వేరే పార్టీల ఎంపీనైతే ఇమీడియట్ గా దేశద్రోహి అందరూ. అపోజిషన్ లో ఉన్న వారికి ఈక్వల్ రైట్ ఇచ్చాడు. ఎలా మీరు పవర్లు ఉన్నారు, పవర్లు ఉన్నప్పుడు మాకు మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. మా నోరు నొక్కే కార్యక్రమం ఏమిటని నేను అడుగుతున్నా. అంతటితో కాదు, నేను కూడా 3 సార్లు రాజ్యసభలో ఉన్నా. వాజ్పేయి చూసా, అదే
గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కరోనా కలకలం రేపుతోంది. తాజాగా నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో 2 చిన్నారులు కరోనా బారిన పడ్డారు. 4-5 రోజులుగా తీవ్రమైన జ్వరం, ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో చిన్నారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 14 నెలల చిన్నారికి కరోనా సోకింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మొత్తం 19 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. కరోనా వ్యాప్తితో ఎంజీఎం సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. మాస్క్ లేనిదే ఆసుపత్రిలోకి అనుమతించడం లేదు. కోవిడ్ పేషెంట్లకు వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. తెలంగాణలో కొత్తగా 6 కరోనా కేసులు నమోదు కాగా ఇప్పటివరకు 20 కేసులు నమోదయ్యాయి. 16 కేసులు హైదరాబాద్లోనే నమోదైనట్లు ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. కరోనా నుంచి ఒకరు రికవరీ కాగా 19 మందికి చికిత్స కొనసాగుతోంది. కొత్తగా వచ్చిన కేసుల్లో హైదరాబాద్లో 4, మెదక్లో 1, రంగారెడ్డిలో 1 కరోనా కేసు నమోదైంది. ఇప్పటివరకు 925 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు. కోవిడ్కి ఆహార నియమాలు కానీ అలాగే వాటర్ నియమాలు కానీ ఏం లేవు. ఇన్ జనరల్ నీరు ఎప్పుడు పరిశుద్ధమైన నీరే తీసుకోవాలా. వాటర్ బాయిల్డ్ వాటర్ కానీ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ కానీ ఇవ్వడం మంచిది. బట్ దీనికి కోవిడ్కి ఏమి రిలేషన్ లేదు. అలాగే కోవిడ్ వచ్చిన, న్యూమోనియా వచ్చిన, ఏ సిక్నెస్ ఉన్నా కూడా ప్రత్యేకించి ఆహార నియమాలు అంటూ ఏమి ఉండవు. స్పెషలీ మనం చూస్తుంటాము, చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా జ్వరం రాగానే కూడా అన్నం పెట్టడం మానేస్తుంటారు. చాలా వరకు అది అరటిపండు పెడితే చలవ, ఇది పెడితే వేడి అని చాలా వరకు ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్ చేయడం వల్ల పిల్లలు ఇంకా నీరసించిపోతారు. వాళ్ళు ఏమేమి తినగలుగుతారో అన్నీ ఇవ్వాలి. మేము చెప్తుంటాము, ఎప్పుడైనా బేబీకి సిక్ జ్వరం కానీ, కోవిడ్ కానీ ఆర్ డయేరియాలు కానీ ఏమన్నా వస్తే మామూలు కన్నా ఎక్కువ ఆహారం ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. అలాగే ఎక్కువ ద్రవ పదార్థాలు ఇవ్వాలి. లిక్విడ్స్ బాగా, వాటర్ కానీ, జ్యూసెస్ కానీ. ఎందుకంటే ఈ ఫీవర్స్లో డిహైడ్రేషన్ వస్తుంది. సో ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ లిక్విడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల, ఈ ఓఆర్ఎస్, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, కొబ్బరి నీళ్ళు ఇవి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి డిహైడ్రేషన్ రాకుండా తొందరగా కోలుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ కోవిడ్కి ఆహార నియమాలు కానీ అలాగే వాటర్ నియమాలు కానీ ఏం లేవు. ఇన్ జనరల్ నీరు ఎప్పుడు పరిశుద్ధమైన నీరే తీసుకోవాలా. వాటర్ బాయిల్డ్ వాటర్ కానీ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ కానీ ఇవ్వడం మంచిది. బట్ దీనికి కోవిడ్కి ఏమి రిలేషన్ లేదు. అలాగే కోవిడ్ వచ్చిన, న్యూమోనియా వచ్చిన, ఏ సిక్నెస్ ఉన్నా కూడా ప్రత్యేకించి ఆహారాలు ఏపీలో శాసనసభ ఎన్నికల కసరత్తును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రారంభించింది. 2 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా 7 అధికారుల బృందం రాష్ట్రానికి వచ్చింది. విజయవాడలోని నోవాటెల్ హోటల్లో జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించింది. సీనియర్ డిప్యూటీ ఎన్నికల కమిషనర్లు ధర్మేంద్ర శర్మ, నితీష్ కుమార్ వ్యాస్, డిప్యూటీ ఎన్నికల కమిషనర్లు ఆర్కే గుప్తా, హిర్దేశ్ కుమార్, అజయ్ బాధు తదితరులు ఈ సమీక్షలో పాల్గొన్నారు. వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల సన్నద్ధత, ఇతర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. జిల్లాల వారీగా ఓటర్ల జాబితా తయారీ తదితర అంశాలపై నివేదికల ఆధారంగా సమీక్షిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని ఓటర్ల జాబితాల్లో అక్రమాలు, అవకతవకలు, లోపాలపై ప్రతిపక్షాలు ఇచ్చిన కంప్లైంట్లపై తీసుకున్న చర్యలపై కూడా జిల్లా ఎన్నికల అధికారులను ప్రశ్నించనున్నారు. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మురికివాడ ధారావి. ఇప్పుడు దాని రూపురేఖలు మారిపోనున్నాయా? దేశ వాణిజ్య రాజధాని అయిన ముంబై మహానగరం నడిబొడ్డున ఉన్నటువంటి ఆ స్లమ్ రానున్న రోజుల్లో కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపే ఆకాశ హర్మ్యాలకు స్థానం కానుందా?
ఇన్నేళ్లుగా దుర్భర పరిస్థితుల మధ్య కాలం గడిపిన ప్రజల బ్రతుకులు ఇకనైనా మారేనా? ఎటు చూసినా చిన్న చిన్న రేకుల షెడ్లతో నిర్మించిన ఇళ్లు, ఇరుకైన గల్లీలు, ఊడిపడేందుకు సిద్ధమైన పెచ్చులు, వేలాడుతూ ఉండే వైర్లు, చెత్తా చెదారంతో నిండిన వీధులు, ఇళ్ల పక్క నుంచి ప్రవహించే మురికి కాల్వలు, వీటన్నిటికీ తోడు ముక్కుపుటాలు అదిరిపోయేలా వచ్చే వాసన. ఆసియాలోనే అత్యంత పెద్దదైన మురికివాడ ధారావి గురించి చెప్పేందుకు ఈ మాటలు చాలు. ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో కాసేపు ఉండాలన్నా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లకు చాలా కష్టమే. అయినా అటువంటి ప్రాంతాల్లో దశాబ్దాలకు తరబడి దారుణమైన జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారు ఇక్కడి ప్రజలు. రోడ్లపై ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు ఏరుకుంటూ జీవనం సాగించే వాళ్ల నుంచి తోపుడు బళ్లపై పావుబాజీ అమ్మే వాళ్ల వరకు లక్షలాది మంది ఇక్కడ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడి ప్రజల జీవితాలను బాగు చేసేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగాయి, కానీ అవేవీ సఫలం కాలేదు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా మరో భారీ ప్రయత్నం జరుగుతోంది. దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబైలో ఉన్న కీలక ప్రాంతం బాంద్రా కుర్లాకు అత్యంత సమీపంలో ఉంది ఈ ధారావి. 2.8 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న ఈ మురికివాడను అభివృద్ధి చేసేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ టెండర్లలో అగ్రగామిగా నిలిచిన పనులను దక్కించుకుంది అదానీ గ్రూప్. ధారావి పునరాభివృద్ధి ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఇక్కడ నివసించే సుమారు 6.5 లక్షల మంది నిర్వాసితులకు పునరావాసం కల్పించాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా 7 ఏళ్లలో పూర్తి చేయాలి. మొత్తంగా 17 ఏళ్లలో ధారావిని అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయడం ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో ఉండే సుమారు 1 కోటి చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం అందుబాటులోకి వస్తుందని అంచనా. ఆ స్థలాన్ని బహుళ అంతస్తుల భవనాలు కట్టుకునేందుకు అదానీ గ్రూప్నకు అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సుమారు 20,000 కోట్ల రూపాయల మేర ఖర్చవుతుందని అంచనా. అయితే ఈ ప్రాజెక్టు దక్కించుకోవడానికి మొదట ఎవరైతే ప్రజల మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారన్న దానిపై కాంట్రాక్ట్ అప్పగించాలన్న షరతు విధించడంతో డిఎల్ఎఫ్ ను వెనక్కు నెట్టి మరీ అదానీ గ్రూప్ 5,069 కోట్లకు బిడ్ ను గెలుచుకుంది. అంతేకాదు శరవేగంగా పనులు మొదలుపెట్టే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈ మొత్తం ఏరియాను సర్వే చేసే పనులను ఓ ప్రైవేట్ సంస్థకు అప్పగించి వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ ధారావి పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్టు ఈనాటిది కాదు, సుమారు 20 ఏళ్ల నాటిది. నాటి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధారావి ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టు రూపకల్పన చేసింది. అయితే అనేక అవాంతరాల వల్ల ఈ ప్రాజెక్టు ఎప్పటికప్పుడు అటకెక్కుతూ వచ్చింది. చివరకు ఇప్పుడు పట్టాలెక్కింది. అయితే దీనిపై ఆందోళనలు వినిపిస్తున్నాయి. పేదల జీవితాలతో ముడిపడిన ఈ ప్రాజెక్టును అదానీ కాకుండా ప్రభుత్వమే చేపట్టాలంటున్నాయి మహారాష్ట్ర విపక్షాలు. ఇప్పటికే ఎన్నో అవాంతరాలు వచ్చి ఆగుతూ సాగుతున్న ఈ ప్రాజెక్టు అదానీ చేతుల్లోకి వెళ్లిన నేపథ్యంలో ఇప్పటికైనా ఇక్కడి ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు వస్తుందా, వెలుగులు నిండుతాయా అన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర.